परमात्मा कृपाल सदा ही सानू प्यार दे नाल समझाउंदे आए कि ओ प्रभु परमात्मा सब वस्तु का मालिक है, जिमें असमान नूं बनाउण वाला है। जो भी असी अखां नाल देखते हैं ये सब कुछ उसे परमात्मा का ही पैदा किया है। फिर वो कहंदे हुंदे कि परमात्मा कोले दीनता नहीं, गरीबी नहीं। वो कहंदे तुसी दीन बन के आओ। अगर प्याली साडी खाली है तादी चुराही जिहड़ी सुराही है उधर चुकेगी, कोई वस्तु पेगी। अगर साडा प्याला पहला ही मैं मेरी नाल भरिया होया है नको नक, उत्थे सुराही किस तरह चुक सकती है भाई। सो सब तो पहला असी ओ हिरदा बनाउणा है जिथे कि उस प्रभु परमात्मा गुरुदेव नूं असी सदना चाहुंदे हैं। गंदी जगह दे विच किसे बादशाह नूं बुलाउणा या उम्मीद करनी ये साडी गलती है। अगर बादशाह नूं बुलाउणा है ਉਹਦੇ वास्ते सानू जगह साफ करनी पेगी। किन्नी साफ, जिन्नी कि साडे विच बित है उस तो भी ज्यादा। सो अगर असी उस जगह उस परमात्मा गुरु नूं बिठाउणा चाहुंदे हैं, सब तो पहला वो जगह साफ करनी है। तुलसी साहब ने कहा कि दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बैठाने के लिए। वो जगह नूं साफ कर। गैर कौन है, साडा कौन है? साडा वो एक परमात्मा है। गैर वो है जिहड़े दिन रात साडी पूंजी लुट रहे हैं, जिन्हां दे नाल असीं मुहब्बत पा के उन्हां गोचरे ही बने हुए हैं। असीं रोज ही देखते हैं कि जम जिंदगी दे विच एक दफा चिंबड़दा है, मौत दे वक्त आके। कितना भयानक वक्त हुंदा है। जिन्हां नूं नाम नहीं मिलिया हुंदा उन्हां नूं तुसीं देखो कि किस तरह वो कराउंदे है आखिर दे टाइम। सो लेकिन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे है, प्रभ स्वामी कंत बिहाउणिया मीत सज्जन समझाम। जिन्हां नाल असीं प्यार पाई बैठे हैं सारे आपो अपने मतबल दे है। ये रोज ही रोज दे सानू चिंबड़े हुए है। सो क्योंकि जिहड़े आपदे मतबल दे बेली है, अंत वेले साडी किसी ने मदद नहीं करनी गी, वो गैर है। अपना कौन है? एक सतगुरु जिहड़ा इत्थे भी साडी मुनासिब मदद करदा है, अगले संसार विच जिथे कि अति पीड़ा है, हिसाब किताब होना है, साथों पहला जाके खड़ जाता है। गुरु नानक ने कहा, सज्जन से ही आखिए जो चलदियां नाल चलन, जिथे लेखा मंगीए ते तिथे खड़े दुसन। सो सब संतां दा जो उपदेश है वो ये है कि तुसी अस्थूल सूक्ष्म कारण इन्हां मंडलों तो उपर जाओ, क्योंकि रूहानी मंडल जद असी इन्हां मंडलों नूं पार कर लेने हैं फिर ही शुरू हुंदे है। कबीर साहब ने कहा कि ये 9 दरवाजियां वाली जो देह है, इहदे विचों असी जद निकलांगे फिर ही 10वां द्वार, जब त्रिकुटी तो अगे असी जाने हैं 10वां द्वार लंघते हैं, खुल जाता है, तो फिर ही साडे रूहानी मंडल जिहड़े है वो शुरू हुंदे हैं। कबीर साहब दा वाक है कि देही नगरी 9 दरवाजे, तावत बरज रहाइए, त्रिकुटी छुटे 10वां दर खुले, तामन खीवा पाई। वो कहते जब त्रिकुटी तो उपर चले जाने 10वां द्वार खुल जाता है, उदों उपर साडे जिहड़े रूहानी मंडल है वो जाके शुरू हुंदे है। संतां दा उपदेश यही है कि तुसी खुद साडी दसी हुई जुगती दे मुताबक अंदर जाके उस सच्चाई नूं परखो। संत कदे भी सानू अंधविश्वास देण वास्ते नहीं आउंदे गे। मैं कल अंधविश्वास वास्ते काफ़ी कुछ बोलिया सीगा। सो संत तां कहंदे है कि तुसी खुद अखां नाल सच्चाई नूं देखो, लेकिन असी उहनूं क्यों नहीं देख सकदे गे? संसार दे अंदर साडा सब तो ताकतवर जो दुश्मन है वो मन है।
ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ, ਹਾਥੀ, ਚੀਤੇ ਸਭ ਇਹਨੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਬਘਿਆੜ, ਭਾਲੂ ਵਗੈਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾਚ ਨਚਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਕੋਈ ਵਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। तो मन ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਿਖੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਪ ਤਪ ਕੀਤੇ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਗਏ, ਪਰ ਮਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, मन की आदत की है। सो कबीर साहब कहते हैं, तीन लोक चोरी प्या सबका तन हर लीन, तरलोकी तक। मैं दसदा ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार दी जो उस स्थूल गंढ है वो अखां दे पिछे है, सूक्ष्म त्रिकुटी विच है। जब तक असी ब्रह्म तो नीचे नीचे हैं, अगर असी ये कहिए कि असी मन नूं जित लिया है या मन नूं शांत कर लिया है, तो असी अपने आप नूं भी धोखा दे रहे हैं, दुनिया भी दे रहे हैं। बदमाश जब कोई बदमाशी करता है वो उतना चिर ही शांत है जिन्ना चिर वो जेल खाने दे अंदर है। जब जेल खाने दे विचों वो बाहर आउंदा है, वो अपनियां ओही हरकतां आके बाहर करता है। उन्हां हरकतां तो कदे बाज नहीं आउंदागा। अगर बजाए जेल खाने विच उहनूं बंद करन दे आपां उस नूं समझा लईए, अच्छा इंसान बना लईए, वो भी आपकी अच्छी जिंदगी गुजारेगा और वो सानू भी परेशान नहीं करेगा। इस तरह मन नूं असीं डिसिपलिन के जरिए जंगलों पहाड़ों जाके मंदिरां मस्जिदां गुरुद्वारा दे विच बैठ के असीं सोचते हैं कि साडा मन वस विच हो गया है। हुण सानू की लोड़ है कोई होर उपाय करन दी, लेकिन मन जिहड़ा है जिस वक्त वो भोगां दी अंधेरी उठदी है, उस वेले ये मन पहला तो भी ज्यादा जबरदस्त हो के ये साडे मगर लग जाता है। सो कबीर ने इस नूं बिना सिर तो चोर किया है, क्योंकि मन दिसदा नहींगा, मन दा कोई सिर नहींगा। इस वास्ते इहदियां हरकतां तो सानू पता लगता है कि किस त्रिकुटी दे रहन वाला है। जद असी इस नूं समझा के ਇਹਦੇ ਘਰੇ नहीं ले जाते गए, उन्ना चिकर मन साडा मित्र नहीं बनता, साडा दोस्त नहीं बनदागा। सो मन जिन्ना दुश्मन भी कोई नहीं, तो मन जैसा कोई मित्र भी नहीं। सो इस मन ने बड़े बड़े रिखी मुनिया की पूंजी लुट ली है। सो सब तो वध जो रुकावट है अभ्यासी दे अगे वो ਇਹਦਾ अपना ही मन है, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ अंदर नहीं ਜਾਂਦਾਗਾ। सो मन ਜਿਹੜਾ है ये किस तरह विषे बकार शराबा कबाबा दे विच सानू ला के बाहर खुद भी परेशान है, सानू भी परेशान रखता है। सो इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहंदे आ, सब तो पहला साडा मन दी असी नेचुरल नूं सोचना है कि मन किस तरह लज्जत दा आशिक है। इनू एक लज्जत मिल जावे, उस नूं खा खा के पहन के ये अक जाता है। जद इस नूं होर कोई लज्जत मिल जाती है, ये उहदे मगर दौड़ जाता है। जे आपां किसी तो कौड़ियां मंगण वाले तो कौड़ियां भी खोईए, वो मरन मारन ते तैयार होएगा, क्योंकि उस नूं ओही वड्डा खजाना है। सो इसे तरह मन हुण विषे बकारां शराबां कबाबां नूं ही आप दा वध तो वध रस वालियां चीज़ां मनदा है। लेकिन जदों इहनूं उच्ची तो उच्ची, सुच्ची तो सुच्ची, जिहनूं संतां ने बाणी विच महारस करके बयान कीता, वो मिल जाती है, तो मन सदा वास्ते बिन्निया जाता है और ये थिर हो जाता है, टिक जाता है। सो कबीर साहब ने सानू बड़े प्यार नाल दस्सिया कि किस तरह से मन नूं अंदर जाके थिर करना है, किस तरह इस नूं ब्रह्म दे विच पहुंचाउणा है, इहदे घरे पहुंचाउणा है। सो गौर नाल उन्हां दे शब्द सुनने वाले है। कल भी मैं कबीर साहब की बाणी ते सत्संग कीता सी, अज भी मैं उन्हां दी ही बाणी लै रहा है। गौर नाल सुनो। चेतावनी और उपदेश शब्द 36वां कबीर साहिब की शब्दावली भाग पहला पन्ना 33। अवधू अमल करे सो गावे, अवधू अमल
ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਭੇਖੀ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਵੀ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਖੁਦ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਗਾਵਿਆ ਥਾਂ ਪਏਗਾ ਔਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਥਾਂ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਖੈਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ? ਕਾਮ ਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਹੈ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ 5 ਅੱਗਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਸਾੜ ਰਹੀਆਂ, ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਾਖ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੁੱਜੀ ਭਾਏ ਜਲੇ ਸੰਸਾਰਾ, ਤੇ ਗੁੱਜੀ ਅੱਗ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ हैं ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, वेद कतेब इफ्तरा भाई दिल का फिक्र न जाए। वेद शास्त्र सानू दिंदे भी कुछ नहीं और लुकाउंदे भी साथों कुछ नहीं गे, क्योंकि ये वेद जिहड़े कतेब हन, जो साडे पवित्र धर्म ग्रंथ हन, ये बड़े ही पवित्र हन, बड़े ही कमाई वाले महात्मा ने लिखे हुए हैं। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਤੇ ਚੜੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਾਲ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਸੰਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਗੈਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਾਣੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਈਏ, ਨਾ ਪੇਟ ਭਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਖਾਣੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸੇ ਦਰਜ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਈਏ, ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ? ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਦ ਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਬਾਣੀਏ ਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵਹੀ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਧਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਧਨ ਉਹਦੀ ਵਹੀ ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੇਰਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਜੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੇਟੀ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸੋ वेद शास्त्र जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, ये सारे सानू दसदे है कि ये जिस परमात्मा ने जिसका ग्रह तिस दिया ताला कुंजी गुर सो पाई, अनक उपाओ करे नहीं पाए बिन सतगुरु सरनाई। जिस परमात्मा ने शरीर पैदा किया उसे ने ताला ला के कुंजी महात्मा के हवाले की है। मन बुद्धि दे नाल बड़ा ही रिखियां मुनिया ने खोज की, लेकिन ये ताले नूं खोल ना सके। सो इस वास्ते कबीर साहब कहते हैं, वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे। ये महात्मा के जो ग्रंथ है ये बिल्कुल सच कहते हैं कि परमात्मा थोड़े अंदर है, उहदे मिलण दा जो साधन और तरीका भी अंदर है। फिर ये भी संत महात्मा कहते हैं कि वो नाम जिस तो मुक्ति होनी है वो किसी वेद शास्त्र के अंदर नहीं, उस जिहड़ी जायदाद है, जो ताकत है, वो महात्मा तो सानू मिलती है, वो महात्मा साडे अंदर टिकाउंदे है। गुरु नानक साहब कहते गुर का शब्द गुर था टिका, होर था प्रगट ना होई।
इस वास्ते कबीर साहब कहते हैं सब तो पहला की करना है कि खुद उस ते अमल करना है। नहीं तो यह है अबरा को उपदेश ते मुख में पड़ है रेत, रास बरानी राखते ते खाया कर का खेत। दुनिया नू उपदेश करते हैं भाई शांति करो नाम जपो, लेकिन खुद नाम नहीं जपते, खुद शांत नहीं। महाराज सावन सिंह एक महात्मा की कहानी सुनाते हुंदे सन कि वो किसी पिंड के नजदीक आके बैठ गया। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸੀਤਲ ਦਾਸ। तो सुथरा एक ला धड़क फकीर गुरु साहिबाना के जमाने ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ पता लग्या कि बड़े अच्छे महात्मा आए हैं, ना शीतल दास है। ख्याल आया कि देखिए जैसा ना है वैसा गुण भी है। उन्होंने जाके कहा हरिहर संतो, उन्होंने भी कहा, कहता कुछ अग चाहिए है। वो कहता है ही नहीं। उन्हें फिर कहा कि थोड़ी बहुती अग्नि दे, कहता नहीं है ही नहीं। उन्हें तीसरी बार मंगया तो वो चिमटा लेके मगर पै गया। तो सुथरा शाह जिहड़ा सी वो हास रस दा कवि सी, वो हस पिया, कहता तू तो कहना सा एक चिंगैड़ी नहीं, हुण तां भांबड़ बलदे है। ना शीतल दास अंदर भांबड़ है। सो इस वास्ते संत महात्मा कहते हैं सब तो पहला अपना खलवाड़ की राखी करो, दूजियां दी फिर तुसी जिम्मेवारी उठाओ। लेकिन साडी की हालत है, चूहा खड़ना मावी तिक्कल बद्दा छज। चूहा खुद तां वो खुद अंदर दाखिल नहीं हुंदागा, पिछे एक छज होर बन्निया है। असी आप तां फिक्र लग्या होया है कि पता नहीं की काल करेगा, और लोकां नूं उपदेश दे के लोकां नूं होर असी मगर लाउने हैं कि आओ बई असी तुहानूं लै चलदे हैं। सो इस वास्ते आप भी धोखे विच हैं, वो दुनिया नूं भी धोखे विच पाई बैठे हैं। आत्मघाती महापापी जिहड़ा किसी नाल धोखा करदा, इदों वध होर पाप कोई हो ही नहीं सकदागा। सो इस वास्ते आप प्यार नाल कहंदे है कि पहला फेर गाओ, ਉਹੀ गाया चंगा लगेगा, ਉਹੀ बोलिया चंगा लगेगा, जिहदे ते खुद अमल करते हैं जी। अवधू अमल करे सो गावे, अवधू अमल करे सो गावे, जो लग अमल असर ना हो खाला जी का घड़ नहीं, जिहदी मर्जी दाखिल हो जाओ। इसकी फीस घट तो घट सिर है। पलटू साहब ने कहा लोभी सीस न दे सके। असी दुनियादार आशकां दी की रीस कर सकते हैं। झूठ आशकी करे मुल्क में जुत्ती खाए। दुनिया भी मखौल उड़ाउंदी फिरदी है। बेशक असी आपदे अंदरों कितना भी क्यों ना महात्मा बन के दिखा दिए। सो इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहंदे है कि प्रेम ना वाड़ी उपजै, प्रेम ना हाट बकाए, राजा राणा रंग सब सीस दिए ले जाए। सीस कोई असी वढ़ के सिर आपदा अगे नहीं रख देनागा। सिर देने का मतलब संतां दा इतना ही हुंदा है कि फैले ख्याल नूं सिमरन दे जरिए अखां पिछे लिया के हेठले हिस्से नूं खाली कर देना है। ਜਿਹੜੇ लोग ਜਿਹੜੇ प्रेमी अभ्यास करते उन्होंने पता है कि जद गिट्टियां तक आने हैं किस तरह दर्द है, गोडियां तक आने हैं, लक तक आने हैं। जद साड़ी सुरत इस जगह ते आके शरीर नूं छड्ड के अलग हो जाती है, फिर तुसी पूछो कि शुरू विच अभ्यासी नूं कितना दर्द है। बहुत कहते हैं आके कि महाराज जी दर्द होया ते असी उठ खड़े। कदे तकलीफ तो बगैर बच्चा पैदा नहीं हुंदा। सोना भी कान दे विचों खोद के निकालिया जाता है। लेकिन जब तक असी जिंदे जी मरना नहीं सीखते गए, जिहड़ी असली मौत है ਉਹਦੇ ਨਾਲ आत्मा दमारे शरीर विच नहीं आउंदी गी। और अभ्यासी दी जिहड़ी आत्मा है वो
ਦੁਬਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਏ ਜਾਏ ਨਿਸੰਗ। ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦੇਸ ਹੋ, ਖੋਲੋ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾਗਾ, ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬੋਝਾ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਉਹ ਬੋਝਾ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਸੰਗ ਜਾਈਏ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੀ ਪਾਲਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਾਸ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਾ ਦਿਲ ਚ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਅਮਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਖੁਦ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਚਾਰ ਬੈਠਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਜੋ ਲਗ ਅਮਲ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੋ ਲਗ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਿਨ ਖਾਏ ਫਲ ਸਵਾਦ ਬਖਾਨੇ, ਕਹਿਤ ਨ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਵੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਕਵਾਨ ਖਾਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਕਵਾਨ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖੁਦ ਹੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੁਤਲਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਭਿਆਸ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਖੀ ਲਿਆ ਬਣਾ ਕੇ ਇਤ ਅਕਸ਼ਰ ਕਾਟ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਕਬ ਲਗ ਜੀਏ ਝੂਠੀ ਪੱਤਲ ਚਾਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇਗੇ, ਆਪਦੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਢਾਲਦੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਅਸੀਂ ਝੂਠੀਆਂ ਪੱਤਲਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਭਾ, ਨਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਸ਼ੋਭਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖੋ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਖੁਦ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੋ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰੋ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਬਿਨ ਅਰਸ ਪਰਸ ਕੇ ਨਾਮ ਲਿਏ ਕਿਆ ਹੋਏ, ਧਨ ਦੇ ਕਹੇ ਧਨੀ ਜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਨਿਰਧਨ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਹਾਂ ਬਈ। ਬਿਨ ਖਾਏ ਫਲ ਸਵਾਦ ਬਖਾਨੇ, ਕਹਿਤ ਨ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਵੇ। ਬਿਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਗਾਂਠ ਕੇ ਹੀ ਨੇ, ਨਾਹਕ ਵਸਤ ਮੁਲਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨੰਨਾ ਨਾਏ ਭੋਗ ਨਿਤ ਭੋਗੈ ਤੇ ਨਾ ਡਿਠਾ ਨਾ ਸੰਭਲਿਆ, ਗੱਲੀ ਹਉ ਸੁਹਾਗਣ ਪੈਣੇ ਕੰਤ ਨ ਕਬਹੂ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਏਗੀ? ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਭੋਲੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ? ਹਾਂ
ਨਾਮ ਹੈ। बिन गुरु ज्ञान गांठ के ही ने, नाहक वस्त मुलावे। आधर हाथ ले कर दीपक, कर प्रकाश दिखावे। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਚ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ। ਤੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੰਧੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਧਾ ਦੀਵਾ ਫੜ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ 'ਚ, ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਤਿਨੇ ਛਪਾਇਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਧਨ ਪਾਏ ਕੇ ਗਾਂਠੀ ਬਾਂਧ ਨਾ ਖੋਲ, ਨਹੀਂ ਪਟਣ ਨਹੀਂ ਪਾਰਖੂ, ਨਹੀਂ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਮੋਲ। ਅਗਰ 2 ਪੈਸੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ? ਪਿਤਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਦ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪਦੀ ਕਮਾਈ ਪੂੰਜੀ ਉਹ ਪੁੱਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੱਚਾ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਧਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ 'ਚ ਫਸੇ, ਨਾ ਹੋਕਾ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਧਰਮਦਾਸ ਦਾ ਪਰਦਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਸਮਝ ਆਈ, ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਧਰਮਦਾਸ ਤੋਏ ਲੱਖ ਦੁਹਾਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰ ਭੇਦ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੌਡੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਇਤਿਹਾਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਅੱਗੇ ਸੌ ਪੜਦਾ, ਜੇ ਮਨਸੂਰ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, अंदर हाथ लेकर दीपक। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਧੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਮੁੱਲਾਂ ਤੇ ਮਸਾਲਚੀ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਚਿੱਤ, ਲੋਕਾਂ ਕਰਦੇ ਚਾਨਣਾ ਤੇ ਆਪ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਆਮਲ ਲੋਕ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਤਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ, ਭਾਈ, ਪੁਜਾਰੀ, ਪਾਦਰੀ ਸਭ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਬਸ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸੇ ਜੀ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਸੰਤ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਜ ਕੇ ਦਾ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਨਾ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲੀਮ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦਾ ਹੋਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ। ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਨੀਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੜ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ 10 ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ हैं। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ,
ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਂਸ਼ੀ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਸੀਗਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਠੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹਾਥੀ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਸੀਹੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਬਈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਪਲਟਨ ਦੇ ਜਵਾਨ ਉਦੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪਰੇਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਬਿਰਲਾ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਦ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ 2-3 ਵੀ ਹੋਣ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਹਾਰ ਵੀ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਹਾਰ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਹਾਰ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਰੁਪਈਆ ਟੇਕੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਟਿੱਕਾ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾਵੇ, ਉਹ ਗਲ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਗੇ ਕਰੇ ਧੌਣ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਵੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਇੱਕ ਮੇਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਉਹਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਭੱਜੀ ਗਈ ਆਪਦੇ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਕਿ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਪਵਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਗਰਦਨ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੁਪਇਆ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਹਾਰ ਕੌਣ ਪਾਏ? ਤਾਂ ਮੇਮ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐ ਉਂਗਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਕੱਢੋ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਦੇਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦਿਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ ਲੋਕ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਹਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀਆ ਪੂਜੇ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਸੇ ਜੋ ਰਹੇ ਸੋ ਬੂਢੇ ਕਾਲੀ ਧਾਰ। ਪੱਥਰ ਪੂਜਿਆ ਰੱਬ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਜੂ ਪਹਾੜ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਜੇ ਪੱਥਰ ਪੂਜਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਾੜ ਪੂਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਐਸੀ ਬਾਬਰੀ, ਪੱਥਰ ਪੂਜਣ ਜਾਏ ਘਰ ਕੀ ਚੱਕੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਪੂਜੇ ਜਾਂ ਕਾ ਪੀਸਾ ਖਾਏ। ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਪੀਸਿਆ ਖਾਣੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰਨੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੱਥ ਲੈ ਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਧੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਕਰਦਾ, ਖੁਦ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੋ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਤਬਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਨਣਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਖੁਦ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਦਰ ਹਾਥ ਲੈ ਕਰ ਦੀਪਕ, ਕਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਖਾਵੇ, और ने आगे करे चांदना, आप अंधेरे दावे। आंधर आप आंधर 10 गोहने, जग में गुरु कहावे। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ,
ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਚਾਈ ਆਪਣਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅੰਧਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਮੰਡਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਧੇ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਅੰਧਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਧੇ ਕਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਅੰਧਾ ਹੋਏ ਸੋ ਜਾਏ, ਹੋਏ ਸੁਜਾਖਾ ਨਾਨਕਾ ਸੋ ਕੇ ਉਹ ਜੜ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਵਾਨੀ ਜਮਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਮਾ ਬੜਾ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਕੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾਦੂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਦੋ ਪੰਡਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮੁੰਨਿਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਅਪਸ਼ਗਨ ਸਮਝਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਠੋਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਰੇ ਭਾਈ ਦਾਦੂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਕਹਾਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਡੇਰਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸੰਗਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਆਉਣਗੇ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਠੋਲੇ ਬਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਬਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ 2 ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਲਈਏ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੋਲੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਫਿਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਜ ਕਰੋ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣਦਿਆਂ ਪੜਦੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਖਾਵੇ ਅਰ ਸੋਏ, ਤੇ ਦੁਖੀਆ ਦਾਸ ਕਬੀਰ ਹੈ ਜਾਗੇ ਅਰ ਰੋਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਾਣਾ ਕੰਮ ਸੌਣਾ। ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਏ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਮਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਾਈ ਬਖਸ਼ਦਰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਗੁਰ ਘਾਲ ਕਮਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਗੁਰ ਘਾਲ ਕਮਾਈ, ਅੱਕ ਆਹਾਰ ਕਰ ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੁਰ ਛੇਜ ਵਿਛਾਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਹੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੀ, ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਰਜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਬਈ, ਉਹ ਅੱਛੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹਰ ਸੋ ਬਣਾਈ, ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਹਮ ਤੁਰ ਕੇ ਭੇਦੀ ਤੇ ਲਾਏ ਹੁਕਮ ਹਜ਼ੂਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ, ਫੇਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜੋ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਅੰਦਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਛਾ ਬਈ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਲੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਫੱਬਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਵੀ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਗਲ ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਗੂੰਗੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੂੰਗਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਸਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਬਈ। ਆਂਧਰ ਆਪ ਆਂਧਰ ਦਸ ਗੋਹਨੀ, ਜਗ में गुरु कहावे। भूल महल की खबर न जाने, औरन को परमावे। ਖੁਦ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਆਈ ਹੈ ਅਨਾਮੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਜੈਤੋ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕਸੂਰ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਐਵੇਂ ਝੂਠਿਆ ਮਿੱਛਰ ਦੀਆਂ ਦੇਵੇਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਕਸੂਰ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਮਿੱਛਰ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਮੂਲ ਜੋ ਜਿੱਥੋਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਨਸ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਭਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। भूल महल की खबर न जाने, औरन को परमावे। ले अमृत मूरख रंड सींचे, कल्प बरछ बिसरावे। लेके बीज ऊसर में बोवे, पाहन पानी पाहन पानी नावे। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਰਿੰਡ ਨੂੰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਾਮਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਉਣਾ ਸੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿੰਡ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਬੀਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਵਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕੱਲਰ ਵਾਲੀ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੱਲਰ ਖੇਤੀ ਬੀਜ ਡਾਲਾ ਕਿਆ ਲਾਹਾ ਪਾਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲੂਗਾ ਬਈ? ਬੀਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਦੀ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਉਸ ਮੱਖੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਕੱਢਦੀ ਪਰ ਫਸ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਕੱਢਦੀ ਲੱਤਾਂ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਸ਼ਹਿਦ ਖਾ ਸਕਦੇ हैं, ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਵਿੱਚੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿੰਦੇ हैं। तो ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਖੀ ਸਿਆਣੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਖੁਸ਼ਕ ਪਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਡ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨੀਚੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਔਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਾਡੇ ਫਿਰਕੇ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਚੱਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਬਣਾਈਏ? ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਨਾ ਜਾਗਦਿਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਬੜਬੜਾਉਨੇ ਹੈ ਔਰ ਜਾਗਦੇ ਵੀ। ਜੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤਦ ਹੀ ਸੁੱਤਿਆਂ ਆਏਗੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਪਨੇ ਹੂੰ ਬਰੜਾਏ ਕੇ ਜੇ ਮੁਖ ਨਿਕਲੇ ਰਾਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੱਕੀ ਪਨਹੀ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੋ ਚਾਮ। ਅਗਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਲੈ ਕੇ ਬੀਜ ਔਸਰ ਮੇਂ ਬੋਵੇ, ਪਾਹਨ ਪਾਨੀ ਨਾਵੇ। ਲਾਗੀ ਆਗ ਜਰੇ ਕਰੇ ਆਪਨ, ਮੂਰਖ ਤੂਰ ਬੁਤਾਵੇ। ਹੁਣ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਧੂੜ ਤੇ ਅੱਗ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਂਬੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੱਪ ਖੁੱਡ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਂਬੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀਗੀ, ਦੱਸੇਗਾ ਤਾਂ ਸੱਪ ਹੀ। ਉਹ ਬਾਂਬੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਸ਼ਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਮਾਘੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ, ਚਾਹੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਵਗਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਤਲਾਅ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਜਲ ਧਾਰਾ ਕਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ ਬਈ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਵਾ ਦਿਆਂ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ, ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਪਾ। ਮੈਂ ਬਥੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਮਾਘੀ ਦੇ ਦਿਨ, ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬਾਂਬੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਨੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਸ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਬੜੀ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪਾਪ ਕਰੇ ਪੰਚਾਂ ਕੇ ਵਸਰੇ, ਤੀਰਥ ਨਾਏ ਕਹੇ ਸਭ ਉਤਰੇ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਉਤਰ ਗਏ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਆਦਮੀ, ਹਰਬੰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਦੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ, ਕੋਈ 4-5 ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਡ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਹੇਠ ਮੱਠੀ ਸੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਸਪਾਰ ਵੀ ਨੱਕ ਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੀੜੀ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੋਰ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆਇਆ, ਕਈ ਘਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਸसे ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਪੀਨਾ, ਬੀੜੀ ਵੀ ਪੀਨਾ, ਔਰ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸਪਾਰ ਵੀ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੌਕਾ ਲੱਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਣਾ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਮੱਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਣਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੂਹਰੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲਓ ਜੀ ਪਾਪ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਬਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਭਿਆਸ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਮ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਭਿਆਸ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਫੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਘੱਗਰੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਡਾ ਸਾਰਾ ਝੁੰਡ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਈਆਂ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਸਿਰ ਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾ ਪੈਰ ਹਿਲਾਵਾਂ, ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਜੋ ਲੱਸੀ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਆਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਭੂਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਧੁੱਪੇ। ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਠਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜਾ ਉੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੇਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੰਨਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਨੱਕ ਘਸਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੋ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਉੱਥੇ ਵਿਖਾਲੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਦਾਦੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਮੂਰਖਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਬਈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਲਾਗੀ ਆਗ ਜਰੇ ਕਰਾਪਨ ਮੂਰਖ ਕਿ ਬਾਂਬੀ ਕੂਟੇ ਬਾਬਰੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੌਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਂਬੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ तो धूड़ उपर असीं पानी डाल रहे हैं। पहला उस अग नूं शांत करना है जिहड़ी साडे अंदर दिन रात ये पंज चोर मचा रहे हैं। हाँ भाई। लागी आग जरे कारे आपन मूरख तूर बुतावे बड़ा गुना जो पंडित भूले वाको को समझावे। वो कहने लगे पढ़े लिखे जो पंडित है, भाई है, मौलवी है, सब पुल विच है, सब बाहर मुखी हुए बैठे, उन्होंने की समझाइए। स्वामी जी महाराज ने क्या, पंडित भेख पेट के मारे वे संतन पर कर दे तान, हित कर संत उन्हें समझावे वे मानी नहीं माने आन, उनके चाह मान और तन की परमार्थ से खाली जान। जी। बड़ा गुना जो पंडित भूले वाको को समझावे। कह कबीर सुनो हो गोरख यह संतन ने पावे। मैं ऊपर ही दस्या सी कि किस तरह है गोरखनाथ दे नाल जद गोष्ट हुई है, क्योंकि गोरखनाथ कबीर साहब के जमाने विच होए है। उसनूं सारा कुछ समझा के ये दस्या कि ये वस्तु परमात्मा संतां अंदर रखता है, तो संती आखियो नाम का बीज साडी आत्मा के अंदर बोंदे है। तो सानू भी चाहिए जो कुछ कबीर साहब ने प्यार ना किया है, ज्यादा तो ज्यादा भजन सिमरन करना है,
ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਦ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤਕੀਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਤ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅਭਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਵੀ, ਬੈਠਦਿਆਂ, ਸੁੱਤਿਆਂ, ਜਾਗਦਿਆਂ, ਸਾਹ ਸਾਹ ਇਸ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਲ ਬਣਾਈਏ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਹੋ ਗੋਰਖ, ਯਹ ਸੰਤਨ ਨਹਿ ਪਾਵੇ। ਹੈ ਕੋਈ ਸੂਰ ਪੂਰ ਜਗ ਮਾਹੀ, ਜੋ ਯਹ ਪਦ ਅਰਥਾਵੇ।